ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೋ ದೇವಕೀ ನಂದನೋಯಂ ಜಯತು ಜಯತು ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷ್ಣಿವಂಶ ಪ್ರದೀಪಃ ಜಯತು ಜಯತು ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಃ ಕೋಮಲಾಂಗಃ ಜಯತು ಜಯತು ಪೃಥ್ವೀ ಭಾರನಾಶೋ ಮುಕುಂದಃ ಮುಕುಂದಮೂರ್ಧ್ನಾ प्रणिपत्ययाचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात् नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतोः कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम् रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुम् भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम् नास्था धर्मे नवसु निचये नैव कामोपभोगे यद्यद्भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासः नरके वा नरकान्तकप्रकामम् अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते हरणेऽपि चिन्तयामि चरणौ ते हरणेऽपि चिन्तयामि. ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ನಾರಾಯಣನ ಕೀರ್ತನೆ
ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು. ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡಗ ಮಾನ ಬಂದ, ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು. ಮಂದರೋದ್ಧರ ಬಂದ ಮಾಮನೋಹರ ಬಂದ, ಬೃಂದಾವನಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದ. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು. ನಕ್ರಹರನು ಬಂದ ಚಕ್ರಧರನು ಬಂದ, ಅಕ್ರೂರ ಗೋಲಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬಂದ. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು. ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಬಂದ, ಅಕ್ಷಯ ಫಲದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಬಂದ. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು. ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ, ನಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಬಂದ. ನಗೆ ಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಬಂದ. ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನು, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು. ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನು.
देवर देव शिखामणि वन्दनो। गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। सिद्धान्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ 12ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಪಂಚದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयं
त्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಿ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರವು ನಾಶವಾಗುವಂತಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮನು ಅವಿನಾಶಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದ ಪುರುಷನಾದರೋ ಬೇರೊಬ್ಬನುಂಟು. ಅವನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅವಿನಾಶಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ತು ಅನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಉದಾಹೃತಃ यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है. Besides these two, there is the greatest living personality, the Lord Himself, who has entered into these worlds and is maintaining them. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಸಂಘಾತವಾದ ನಾಶವಾಗುವ ಜಡ ಕ್ಷರ ಪುರುಷ. ಅವಿನಾಶಿ ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದು, ಅಧಿಭೂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂದು, ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯೇ ಆದ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವವನು. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ವಭೂತಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿ ಪೊರೆಯುವವನು. ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸರ್ವಾಧಾರನಾದ ಇವನನ್ನು ಅವ್ಯಯ ಅವಿನಾಶಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಡ ಚರ ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ 17ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. Distinct from all these is the highest spirit, spoken of as the supreme self. With reference to my own children alone, am I really a father? With reference to my duty or status, I may have yet another name. Similarly, the imperishable is a status and a dignity gained by the spirit only with reference to the field of the perishables around and about it, through which it manifests as the various expressions of life. When my children have died or I am dismissed from my job, I am no more a father, nor can I anymore claim my erstwhile official dignity. But that doesn't mean that I am in the absence of children or work, an absolute zero, a total non-entity. No. I will exist as the son of my father, or in my individual capacity, though devoid of all my special status and dignity born out of my relationship with my profession or with my children. When the perishable Kshara is transcended, what remains is not imperishable Akshara, but that which played as the perishable Purusha, as well as the imperishable Purusha. This pure spirit, Uttama Purusha,
is spoken of as the Supreme Self, who pervades and sustains the three worlds. World in Sanskritam means realm of experience. I repeat, world in English, the Sanskritam meaning is realm of experience. The three realms of experiences in which we eke out or our lives returns are the states of waking, dream, and deep sleep. The same self is the illuminator of the experiences in all the three states of consciousness. Undeluded means who has totally detached oneself from one's wrong identifications with body, mind, and intellect. There are not three different types of Purushas. According to the limitations and conditions around it, the spirit appears different in its manifestations. A pot is in the room. Now, the pot space is a lesser part of the room space. And the room space is only a negligible portion of the total space. At the same time, pot space minus the pot, if understood as space, is the same space as the infinite space. Now, in this example, pot space and room space are something other than the outer space. Is as much as conditioned as they have gathered unto themselves certain limitations. But the unconditioned pot space and the room space are nothing but the infinite space. Break the pot, pull down the walls, the space that was pot space and the space that was the room space have both become one with the infinite space. The Akshara and the Kshara Purusha become one with the Uttama Purusha. The infinite consciousness is itself the perishable field in another form. And as the knower of the field, Kshetrajna, the same consciousness is the imperishable reality in the perishable conditions. But when these conditions are transcended, the same self is experienced as the supreme self, Paramatma. Showing the etymology of the very term Purushottama, the Lord shows how he is really the supreme. ಸರ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷರ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಪುರುಷ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಕಾಶದಂತೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಗ್ಗದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಫಲವೇನು ಹೆಣಗಾಡಿ ಹೋರಾಡಿ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಸಲಿಸದೊಂದನು ಮುಂದನು ದೈವ ಬಿಡದು ಹೊಲಸೆಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಬಾಳ್ಗೆ ತಲಹದಿಯಿಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿದನ ಬೇಡ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಗಲಿಬಿಲಿದನ ಬೇಡ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. Don't entertain such thoughts. What is the use of struggling so much? Why should I fight so much in this world? Anyway, Providence is not going to make it easier for me. Neither will it let go of anything I owe. The whole world is bad. There is no solid foundation on which life is built to rely on. The whole thing is nothing but colossal confusion. Mankutimma. Talisadondanu mondanu. Talisade vandanum vandanu. ಹೊಲಸೆಲ್ಲವೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಎಲ್ಲ ಪಾಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳು, ಹೊಲಸು. ತಳಹದಿ ಇಲ್ಲ, ತಳಹದಿ ಇಲ್ಲ, ತಳಹದಿ ಇಲ್ಲ.
ಗಲಿಬಿಲಿ ಇದರ ಬೇಡ, ಗಲಿಬಿಲಿ ಇದು ಎನ್ನಬೇಡ. ಸಲಿಸದೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಮಾಡದೆ ತಳಹದಿ ಅಡಿಪಾಯ ಬುನಾದಿ. ಗಲಿಬಿಲಿ ಅಯೋಮಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಆ ದೈವ ತಾನು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸದೆ ಬಿಡದು. ನಾವು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಡಿ ಹೆಣಗಾಡಿದರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ದೈವ ಅಥವಾ ವಿಧಿಯ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಒಂದು ಅಯೋಮಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವಂದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಬಾಳಿಗೆ ತಳಹದಿ ಇಲ್ಲ, ಬುನಾದಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತು ದೈವದ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮಿತ ಮತ್ತು ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಅಪರಿಮಿತ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮಿತವಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪರಿಮಿತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಮಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದನುಗುಣವಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅಂತಹ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಧಿ ನಮಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವು ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಕೃತ ಅಥವಾ ಮಾನುಷಿ ಭಾವ. ದೈವ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪರಮಚೇತನದ ದೈವೀ ವಿನ್ಯಾಸ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆ ಸತ್ಗೆ ಶರಣಾದರೆ ಬಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬದುಕು ನಿರಾಳವಾಗಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ? ಯಾವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತೀರಿಸಬೇಕು, ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರ. ಯಾವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಮೂರ್ಖತನ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಡ್ಯೂರ್ಡ್. ಯಾವುದು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಡ್ಯೂರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಸಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಆ ದೈವದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೇ ರಾಜ್ಞರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ. ರಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರುವುದೇ ಎಂದರೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಚರಪುರುಷನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷನನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಳ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೊರಬರಬೇಕು. ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನೀರೊಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲೆಗಳು, ತೊರೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೋ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಷಾಃ. ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ.
ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್.